जे ओ युगादि काल मा पहला ज संयम धर थया। जे ओ युगादि कालना पहला ज तीर्थंकर थया। ते श्री आदिनाथ जिनेन्द्र ने भावे करूं हूं वंदना। भावे करूं हूं वंदना। जिनकी छत्र छाया में कई वर्ष गच्छाधिपति, भोपाल तीर्थोद्धारक, गिरिविहार प्रेरक, सरल स्वभावी, वर्षी तप के महान तपस्वी, परम पूज्य आचार्य श्री हेम प्रभस्वरीश्वर जी महाराजा ने अनेक शासन प्रभावना के कार्य किए। आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज गिरिविहार परिवार की ओर से गुणानुवाद का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। बस पापन झुके ने नमन થઈ જાય, મસ્તક ઝુકે ને વંદન થઈ જાય। હું એવી નજર ક્યાંથી લાવું गिरिराज કે તારી યાદ આવે ને તારા દર્શન થઈ જાય। गिरिराज के परम भक्त परम पूज्य आचार्य हेम प्रभस्वरीश्वर जी महाराजा की प्रथम गुणानुवाद सभा का मंगलमय शुभारंभ। आइएगा निवेदन अंकुर भाई शाह। हमारे साथ में आज गुणानुवाद में निकोल संगरत्न, भाविक भाई मेहता भी जुड़े हैं। आइएगा मंगलमय शुभारंभ अंकुर भाई के साथ। आज के हेलो हेलो प्रभु मूर्ति में जो प्रभु को निहारते ऐसे गुरुदेव कि उनके गुणानुवाद में हम क्या शब्द कहें। है तुच्छ मेरे शब्द आपके गुणों के गान में, ये कल्पना दरिद्र की है चक्र के निधान में। अखूट है अनंत है
ज्ञान का अमाप धन, ऐसे परम पूज्य आचार्य हेम प्रभुश्वरीश्वर जी महाराजा को हम सबका प्रथम पुण्यतिथि पर भाव भरा हार्दिक नमन। भाविक भाई, किसी ने हमको पूछा कि क्या आपने सरलता की मूर्त को देखा है? क्या कभी आपने सरलता की मूर्त को देखा है? तो मैंने कहा कि हर उसने देखा जिसने आचार्य हेम प्रभुश्वरीश्वर जी महाराजा को देखा है। सरल स्वभावी प्रशांत मूर्ति ऐसे आचार्य भगवंत के गुणानुवाद का अगर हमको अवसर मिला है तो ये भी प्रबल पुण्योदय है। आइएगा, उनके जीवन का परिचय, उनके जीवन की शासन प्रभावना, एक एक डगले एक एक पगले जिन्होंने भगीरथ कार्य किए हैं, ऐसे पूज्य गुरु भगवंतों की आज गुणानुवाद निवेदन करेंगे निकोल संगरत्न भाविक भाई मेहता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोपाल तीर्थोद्धारक, गिरिविहार प्रेरक, सरल स्वभावी, गच्छाधिपति, परम पूज्य आचार्य भगवंत हेम प्रभुश्वरीश्वर जी महाराज, जिन शासन को, इस पूरे पृथ्वी तल को और भक्त परिवार को, जिनके साथ में वियोग को 1 वर्ष परिपूर्ण हुआ, लेकिन कहते हैं ना, गुजराती में एक बहुत सरस मजानी बात है, मारी हस्ती मारी पाछळ ए रीते विसराई गई કે જળમાંથી આંગળી લીધી અને જગ્યા પુરાઈ ગઈ। કેટલાકનું જીવન એવું હોય છે કે એનું ખાલી મરણ થાય અને કેટલાકનું જીવન એવું હોય છે એમનું સતત સ્મરણ થાય। મરણ અને સ્મરણની વચ્ચે જીવન કેવું જીવ્યા ને એ મહત્વપૂર્ણ કહેવાય કે જે મરતા સમયની અંદર જીવતો હોય ને એ જીવતા સમયની અંદર પણ મરેલો રહી શકે, અને જે જીવતા સમયની અંદર મરેલો હોય એટલે કે જગત પ્રત્યે ઉદાસીન હોય અને પરમાત્મા પ્રત્યે સમર્પિત હોય, એ અંત સમયની અંદર સમાધિ મૃત્યુને મેળવી શકે। બહુ જ સરસ મજાનું અને અદ્ભુત જીવન સમાધિમાં મૃત્યુને જેમને જીવંત સ્વીકારે, અને કહેવાય કે સમાધિ સહજ રીતે મળી જાય, કારણ કે સંપૂર્ણ જીવનની અંદર ગિરિરાજ અને ગુરુરાજના સાનિધ્યને એમને જીવંત કર્યું છે। બહુ જ સરસ મજાનું જેમનું જીવન, બહુ સરસ મજાની જેમની જીવનની સાધના, બહુ જ અદ્ભુત કહેવાય એની શાસન પ્રભાવના, સાધર્મિકો પ્રત્યેનું પ્રેમ, ગરીબ હોય કે અમીર દરેકની પ્રત્યે સમાન ભાવ, આ જેમના જીવનની અંદર જીવંત હતું ને, એવા ગુરુ ભગવંતને આજના મંગલકારી દિવસની અંદર એમના ચરણોમાં બેસી અને થોડાક જીવંત કરવા છે। અદ્ભુત અદ્ભુત અને અદ્ભુત કહી શકાય એવા ગુરુ ભગવંતની જીવન કળાને જીવંત કરેલી છે। બહુ જ નાનકડી પણ જેના ભીતરની અંદર બહુ મજાની વાત છુપાયેલી છે। એ વાતની શરૂઆત કરું ને એની પહેલા સૌથી પહેલા આજના દિવસે 3 પુણ્યાત્માને યાદ કરવા। જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદ અપી ગરી, માતા અને માતૃભૂમિ એવું કહેવાય છે કે એની આગળ સ્વર્ગ પણ ઝાંખું પડી જાય। બસ એવી જ ઘટનાને યાદ કરવી। પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન हेम प्रभुश्वरीश्वर जी महाराजा एमनी जन्मभूमिने याद करीए, आंध्र प्रदेशनी हैदराबाद भूमिनी अंदर प्रवेश करवो पड़े। मातानुं नाम लक्ष्मीबाई अने पितानुं नाम नरसिंहराव, जेमना घरनी अंदर संस्कार जीवंत हता, जेमना घरनी अंदर परमात्मा प्रत्येनी श्रद्धा जीवंत हती, अने जेमना घरनी अंदर परमात्मा प्रत्येનું अनुराग जीवंत હતો, એવા બ્રાહ્મણ કુળની અંદર એક પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો। નામ રાખવામાં આવ્યું
વીરા સ્વામી બ્રાહ્મણ પરિવારની અંદર જન્મ થયો. પોતાના વંશજોએ, પોતાના વારસદારોએ, પોતાના બાપ દાદાઓએ, પોતાના વડવાઓએ જેમના જીવનકાળની અંદર એક શિવ મંદિર બનાવેલું અને એ શિવ મંદિરના પૂજારીજી તરીકે પિતાજી કાર્ય કરે અને એમના ઘરની અંદર આ બાળકનો જન્મ થયો. જન્મથી બ્રાહ્મણ પરમાત્માની છત્ર છાયા એ જ સમયથી મળેલી, સંસ્કારોથી ભરપૂર, અને ત્યાં આગળ જન્મેલા એ બાળકે ધીરે ધીરે પિતાના પગલે ચાલવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું છે. પણ સંસ્કારો જેના અંતરની અંદર જીવંત છે. ગુરુદેવ એકવાર બહુ મજાની વાત કરી પોતાના પ્રવચનની અંદર કે પોતે જયારે નાના હતા, એટલે કે વીરા સ્વામી તરીકે હતા, એવા સમયની અંદર પોતાના મિત્રની સાથે રમત ગમત ચાલી રહી હતી. ઘરની બહાર બેઠા બેઠા 5-7 મિત્રોની સાથે રમત કરી રહ્યા. સંજોગ વસાત મજાકની અંદર એક મિત્રને શબ્દ બોલાઈ ગયો કે નાલાયક છે, અને એ જ સમયની અંદર પિતાજીનું ત્યાં આગળ આગમન થયું અને પિતાજીના કાનની અંદર આ શબ્દો પડ્યા છે કે મારા દીકરાના મોઢેથી એક નાનકડો અપશબ્દ બોલાઈ ગયો છે, નાલાયક, જે કદાચ આપણી લેંગ્વેજની અંદર બહુ નોર્મલ કહી શકે. અને પિતાજી એ જ સમયની અંદર વીરા સ્વામીને બોલાવીને એટલું કહ્યું છે કે જો સાંભળ, તારું નામ છે ને, માત્ર તારું નામ નહીં, તારી સાથે તારા 3 ભાઈનું નામ. એક ભાઈનું નામ હતું પુરુષોત્તમ, એક ભાઈનું નામ હતું વેદવ્યાસ, અને એક ભાઈનું નામ હતું ભીષ્મા, અને પોતે પરિવારમાં સૌથી મોટા વીરા સ્વામી. અને એ સમય પિતા બોલ્યા છે કે 4 મારા સંતાનોના, મારા દીકરાઓના નામ ભગવાનના નામ ઉપરથી પાડેલા છે, અને જો કદાચ તું આવી રીતે કોઈકને અપશબ્દ બોલીશ ને તો મારે તારું નામ પરિવર્તન કરવું પડશે. ભગવાનનું નામ જેને ધારણ કરતું હોય ને એના મુખે ક્યારે અપશબ્દ શોભે નહીં. અને જ્યારે પણ દક્ષાધિપતિ હેમ પ્રભસ્વરૂપજી મહારાજાને જેમને સાંભળ્યા હશે, ગુરુદેવ બહુ બધી વાર પ્રવચનની અંદર કહેતા કે મારા જીવનની અંદર પહેલી વાર અને છેલ્લી વાર મુખમાંથી એક નાનકડો અપશબ્દ નીકળ્યો એ નાલાયક, અને એના પછી પિતાજીની ટકોર થઈ, અને એના પછી ક્યારેય પરમાત્માનું નામ કહેવાય ને કે પાપ ભીતરમાં હોય ને, નાનપણથી એનું ખોળ્યું, એનું બચપણ ઓળખાઈ આવે. જે પ્રભુના નામે સમર્પિત હતા, જેમને પ્રભુનું નામ મળ્યું હતું, અને વીરામાંથી મહાવીરની પાટને જીવંત કરવા માટે જે અગ્રેસર થયા, એમની એક જીવન રેખાને જીવંત કરવી છે. પણ આજે એક સરસ મજાનો સહયોગ મળ્યો છે કે એ ગુરુ ભગવંતના ગુણાનુવાદ, ગુરુ ભક્તિ અને આ પ્રથમ વાર્ષિક તિથિને જીવંત કરવી છે. પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ વિજ્ઞાન પ્રભુ સુરેશ્વરજી મહારાજા, એમની એક સરસ મજાની પ્રેરણા થઈ કે કોરોના કાળની અંદર અત્યારે કદાચ ભેગા થઈ શકાય એવું નથી, નહીતર ભારત વર્ષના હજારો લાખો વ્યક્તિઓ આજે ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં ભેગા થઈ અને આજે આ પ્રથમ વાર્ષિક તિથિને જીવંત કરી હોય. પરંતુ સમય અને સંજોગ કદાચ એવો છે. પણ કહેવાય ને કે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ, એમ આજે કદાચ ચાન્સ મળ્યો છે ભક્તિ ફ્રોમ હોમ, ગુરુ ભક્તિ ફ્રોમ હોમ. ઘરે બેઠા બેઠા એ ગુરુ ભગવંતને નજર સમક્ષ લાવી એમના જીવનને સમક્ષ લાવવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. પૂજ્ય મુનિરાજ બંધુ બેલડી, પુનિત પ્રભા વિજયજી મહારાજા અને પુંડરીક પ્રભા વિજયજી મહારાજા, એમની પણ સરસ મજાની પ્રેરણા થઈ. એટલે આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સામૂહિક રૂપે જોડાયા છીએ. સંઘ ગૌરવ અને શાસન રત્ન એવા અમારા મનોજભાઈ, એ પણ સરસ મજાની પોતાની પ્રસ્તુતિ આપણી વચ્ચે લઈને આવશે. અને સાથે સાથે અમારા પરમ કલ્યાણ મિત્ર એવા અંકુરભાઈ શાહ, એ પણ પ્રભુ ભક્તિના, ગુરુ ભક્તિના સથવારે આપણને જીવંત કરી રહ્યા છે. તો અંકુરભાઈ એક સરસ મજાનું ગુરુ ભક્તિનું પદ લે અને ઘેર બેઠા બેઠા એ ગુરુ ભગવંતનું જીવન ચરિત્ર અને ગુરુ ભગવંતની જીવન રેખા આપણી નજર સમક્ષ જીવંત થાય એવા મજાના ભાવથી
સરસ મજાનું પદ લઈ અને સંગીતના માધ્યમથી સાથે જોડાયું. તારો ને મારો સંબંધ, તારો ને મારો સંબંધ, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, તારો ને મારો સંબંધ, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, તારા રૂપ ઉપર ઓવાળી જાઓ, તારા ગુણોથી અંજાઈ જાઓ. જેટલા પણ ગુરુ ભક્તો અત્યારે અમને જોઈ રહ્યા છે, હાથ જોડીને વિનંતી કરીશ, કોઈક વાર તો બન્યું હશે કે જયારે સાહેબ હતા ને તમે એમને વંદન કર્યા અને સાહેબના ખોળામાં માથું મૂક્યું, સાહેબે તમારા ઉપર હાથ મૂક્યો. આજે એ પુણ્યતિથિએ એક વાર આંખ બંધ કરીને એ કચ્છના ગુરુદેવના એ મસ્તક પર મુકાયેલો હાથ, આપણા મસ્તક પર મુકાયેલો હાથ એને યાદ કરજો અને આંખ બંધ કરીને પાછળની એક ક્ષણમાં ગાજો. તારા રૂપ ઉપર ઓવાળી જાઓ, તારા ગુણોથી અંજાઈ જાઓ. ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, તારો ને મારો સંબંધ, તારો ને મારો મને યાદ આવશે તારો સતવારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો. તારા મિલનની જે ક્ષણો હતી મુझे જન્મારાની સુફળો હતી, તારા મિલનની જે ક્ષણો હતી મુझे જન્મારાની સુફળો હતી. વસવો ગયો છે ભોગ તારો, વસવો ગયો છે ભોગ તારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો, મને યાદ આવશે તારો સતવારો. બસ તકર મગર થઈ હું જોઉં તુझे, જાણે આખી દુનિયા મળી ગઈ મુझने. ડોલતો હતો ને મળ્યો કિનારો, ડોલતો હતો ને
ગયો કે યારો આવશે. જે પણ ગુરુ ભક્ત બેઠો છે ને, જેના હૃદયમાં છે ને, જ્યારે છત્ર જતું રહે ત્યારે સમજાય. તો જેટલા પણ ગુરુ ભક્તો અત્યારે આ લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, આજના દિવસે એક ક્ષણ એમની જોડે બેઠા હશો ને, એમને કોઈક વાર નજીક આવીને એમની વાતોને સાંભળી હશે ને, બસ એક વાર એક ભૂતકાળમાં જઈને આંખ બંધ કરીને એ ગોમદેવને જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. આજની એ પુણ્યતિથિએ એ એક ક્ષણને નજર સામે લાવી દેજો, બસ એના ચરણોની અંદર સમર્પિત થઈ જઈશું. વસમો ગયો છે ગયો છે ભાવિકભાઈ સવારે એ ભાવદારમાં પાછા બતાવી આજના ગોળાબાદ સમાની થોડા ઇસ્યુને કારણે ભાવિકભાઈ આપણી સમક્ષ આવી ગયા છે. આપણે ભાવિકભાઈને ફરીથી ભાવિકભાઈ ગુરુદેવની નાનપણથી લઈ અને એક એક સરસ મજાની વાતો ચાલી રહી છે. પ્રાય 12 કે 13 વર્ષની ઉંમર અને એની અંદર જીવનમાં એક ઘટના ઘટી છે, જેની શાસનની દુનિયા કેટલી મજાની છે. જન્મ બ્રાહ્મણ કુળમાં થયો અને છતાં પણ આ શાસનની પાટની અંદર ગચ્છાધિપતિ પદ સુધી પહોંચ્યા. એની આ જીવન રેખાને જોઈએ ને ત્યારે કલ્પના ભીતરની વામણી પુરવાર થાય, ખબર પણ ન પડે કે ક્યાં હતા અને ક્યાં આ પ્રભુ શાસનની પુણ્ય ખેંચી જાય. પ્રાય 12 કે 13 વર્ષની ઉંમરની અંદર પિતાજી મંદિરની અંદર પૂજા માટે જઈ રહ્યા છે. બહારના પ્રાંગણની અંદર વીરા સ્વામી મિત્રોની સાથે રમી રહ્યા છે અને રમતા રમતા બહાર જવાની શરૂઆત કરે છે. ને એના પહેલા પિતાજીએ એક નાનકડું કામ કર્યું. હું સાંજે આવું ને એની પહેલા કામને પૂરું કરી. પિતાજી મંદિર તરફ ગયા અને પોતે મિત્રોની સાથે રમવાની શરૂઆત કરી. દિવસ અસ્ત થયો અને સાંજના સમયની અંદર જયારે પિતાજી આવ્યા અને જોયું કે કાર્ય પૂર્ણ થયું નથી, એ જ સમયની અંદર વીરા સ્વામી ઘરની અંદર એન્ટર થયા. જેવા પિતાજીએ જોયા એટલે પિતાજીએ તરત સામે પૂછ્યું કે ભાઈ પેલું કામ થયું કે નહીં? અને વીરા સ્વામીએ મસ્તક ઉઠાવી અને નમ્રતાની સાથે કહ્યું કે પિતાજી મારાથી કામ બાકી રહી ગયું છે. પિતાજીને ગુસ્સો આવ્યો અને પિતાજીએ એટલું જ કહ્યું કે વીરા સ્વામી દિવસના 1-2 કામ પણ ન થતા હોય તો પછી ઘરમાં રહીને કરો છો શું? આના કરતા તો ઘર છોડી દેવું જોઈએ. બસ વાત પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ, પણ વીરા સ્વામીને મનની અંદર થોડુંક લાગી આવ્યું અને રાત્રિના સમયની અંદર નક્કી કર્યું કે મારે હવે ઘર છોડી દેવું. 1934 ની અંદર 1934 એમાં જેમનો જન્મ થયો એટલે 1946 એવા સમયની અંદર હૈદરાબાદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવ્યા અને ત્યાં આગળ આવી અને એ સમયની આગગાડી એટલે કે રેલવેની અંદર જઈ અને ઇન્ક્વાયરી કરી કે મુંબઈ જવું હોય તો કેવી રીતે. સ્ટેશન માસ્ટરને થોડી શંકા થઈ એટલે કડકાઈથી પૂછપરછ કરી, પણ જવાબ આપ્યો કે મારા સ્વજનો આવે છે ને એમને લેવા માટે આવ્યો. જેવી ટ્રેન આવી એટલે ટ્રેનની અંદર પોતે બેસી ગયા અને હૈદરાબાદથી કોઈને પણ કયા વિના યાત્રાની શરૂઆત થઈ અને પહોંચ્યા મુંબઈ. મુંબઈના સ્ટેશનની ઉપર ઉતર્યા છે, પણ ખાનદાની જેના ભીતરમાં જીવંત
ભૂખ કડકડતી લાગી છે, સ્ટેશનની ઉપર નળ આગળ જઈને પાણી પી લે છે, પણ કોઈની તરફ હાથ લાંબો નથી કરતા કે કોઈના માલ સામાનની ઉપર નજર ને નજર. ખાનદાની જીવન છે. એક દિવસ, બે દિવસ, દિવસ ઉપર દિવસ વીત્યા, પ્રાય 7 થી 8 દિવસ. 7 થી 8 દિવસની અંદર રોજ સ્ટેશન ઉપર બેઠા બેઠા પાણી પીધું છે, ક્યાંય બહાર નથી ગયા, અને 7 થી 8 દિવસની અંદર અન્નનો દાણો નથી મળ્યો. ધીરે ધીરે મોઢા ઉપર રહેલી ઉર્જા છે ને એ મુરઝાવા લાગી, અને 8મા દિવસે કોઈ સ્ટેશન માસ્ટરની નજર મુખ ઉપર પડી. કરમાઈ ગયેલું મુખ બેઠેલા મલિન અવસ્થાની અંદર દેખ્યા, અને ત્યાં આગળ આવીને પૂછ્યું કે ભાઈ તારું નામ શું છે? પ્રત્યુત્તર મળ્યો કે વીરા સ્વામી. ક્યાંથી આવ્યો છે? હૈદરાબાદ. કેટલા દિવસથી અહીંયા બેઠો? અને પ્રત્યુત્તર મળ્યો કે આજે 8મો દિવસ છે. 8 દિવસની અંદર વાપર્યું શું ભાઈ? ભોજન શું કર્યું? કાંઈ જ નહીં. કઈ કોઈનું લેવાનું, કઈ લઈને ભોજન બીટાવવાની ઈચ્છા નથી. ના સાહેબ, મારા પરિવારના અને મારા સંસ્કારો મને આવું કામ કરતા રોકે. આ શબ્દને જ્યાં સાંભળ્યા ને ત્યાં સ્ટેશન માસ્ટર પ્રભાવિત થયા. મારું ઘર તો બહુ દૂર છે, પણ નજીકની અંદર ચાલ તને ભોજન કરાવ્યું. બહાર લઈ ગયા, ભોજન કરાવ્યું, તૃપ્તિ થઈ, અને સ્ટેશન માસ્ટરે થોડાક દિવસ પોતાની પાસે રાખ્યા. પાછા ક્યાંક ટ્રેનની અંદર જઈ રહ્યા છે ને કોઈ પરિવારની સાથે મુલાકાત થઈ. પરિવાર ખાનદાની લાગ્યો, અને પરિવારની સાથે જોડાઈ ગયા. વાતચીત કરતા કરતા ખબર પડી કે જૈન પરિવાર છે, અને એમની સાથે ભેટો થયો. અને પરિવારની સાથે એવું ગમ્યું કે વીરા સ્વામીએ ધીરે ધીરે વાત મૂકી છે કે અનુકૂળતા હોય તો મને આપની સાથે જોડાયા છે. અને ત્યાં આગળ જઈ અને જૈનોના સંસ્કાર વારસાને પોતાના ભીતરની અંદર સમાવવાની કોશિશ કરી. ધીરે 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 વાતચીત આગળ વધી, ધીરે ધીરે સંસ્કારોની ભાવધારા આગળ વધી, અને પરિવારનું જાણે કે સભ્ય હોય ને એવી રીતે વીરા સ્વામી જોડાયા. પરિવારના વડીલ એટલે કે પરિવારના દાદા વૃદ્ધાવસ્થાના સ્વભાવની અંદર બહુ ચીડિયાપણું જેમના ભીતરમાં આવી ગયું. પરિવારના સ્વજનોને પણ એમની સેવા કરવી ન ગમે, પણ વીરા સ્વામીએ નક્કી કર્યું કે દાદાજીની સેવા મારે કરવી. અને એ વડીલની, એ દાદાની એવી સેવા, એવી વૈયાવત કરી છે કે દાદા પોતાના અંતિમ શબ્દોની અંદર પણ એવું કહેતા કે મારું જે કંઈ પણ ગણો ને એ મારું સર્વસ્વ વીરા સ્વામી. નાનપણથી જ ગુરુદેવની સૌથી મોટી વિશેષતા કે જ્યાં પણ ગયા છે ને ત્યાં આગળ વ્યક્તિના ઘરની અંદર, વ્યક્તિના પરિવારમાં નહીં, વ્યક્તિના દિલની અંદર પોતાનું સ્થાન જીવંત કરીને આવ્યા. વર્ષો પછી એકવાર મુંબઈની અંદર આગમન થયું. મુંબઈની અંદર આજે પણ મલાડમાં જાઓ ને તો ત્યાં આગળ જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ દાદાનું જિનાલય છે. ગુરુદેવે સૌ પ્રથમવાર કોઈ પરમાત્માના દર્શન કર્યા હોય તો એ મલાડના જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ દાદા. આચાર્ય પદને મેળવ્યા પછી પણ જીવનકાળની અંદર એકવાર જયારે જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ દાદાના દર્શન કર્યા છે ને ત્યારે એ નાનકડો બાળક વીરા સ્વામી જે રીતે દાદાની સામે બેઠેલો ને એ જ રીતે આચાર્ય પદને મેળવ્યા પછી પણ સાહેબ પરમાત્માની સામે બેસી જાય. નાનપણની એ અવસ્થાની અંદર પરમાત્માના દર્શન કરી અને ઉપાશ્રય બહાર બેઠા છે, અને ઉપાશ્રયમાંથી એક મુનિ ભગવંતનું આગમન થયું. બહાર જે જૈન મિત્રો બેઠેલા છે એટલે સાહેબે ધીરે ધીરે પૂછ્યું કે ભાઈ આવતીકાલે પર્વનો દિવસ આવી રહ્યો છે, તો આવતીકાલે બોલો કયો બાળક શેની સાધના, શેની તપશ્ચર્યા કરશે? એક મિત્રએ કહ્યું કે હું સાહેબ કાલે એકાદશનું કરવાનો છું. બીજા મિત્રએ કહ્યું કે સાહેબ હું આવતીકાલે એકાદશનું કરવાનો છું. ત્રીજાએ ઉપવાસ કર્યું, ચોથાએ ઉપવાસ કર્યું. દરેકને પૂછવામાં આવ્યું અને દરેકે પ્રત્યુત્તર આપ્યા, અને ઉપવાસ શબ્દ કાનની અંદર સમાઈ પાછા પોતાના પરિવારમાં ત્યાં ગયા. અને પરિવારજનોએ કહ્યું કે વીરા આવતીકાલે સવારે, અને વીરા સ્વામી જવાબ આપે કે આવતીકાલે સવારે હું ઉપવાસ કરવાનો. ઉપવાસ તને ક્યાંથી આ શબ્દ મળ્યો? અને જવાબ આપ્યો છે કે મુનિ ભગવંતે વાત કરી છે ને મેં સાંભળી છે ને મારે ઉપવાસ કરવો.
પરિવારજનો કહે છે કે વીરા સ્વામી, આ બ્રાહ્મણના ફરાળી ઉપવાસ નથી. અહીંયા આગળ તો ખાલી ઉકળેલું પાણી મળશે, એના સિવાય બીજું કઈ નહીં મળે. અરે તૈયાર, મારે ઉપવાસ જ કરવો છે. બીજા દિવસે, તહેવારના દિવસે વીરા સ્વામી ઉપવાસ કરે છે. પાણી વાપરવાનો સમય આવ્યો, એવા સમયની અંદર નવકાર નથી આવ્યો, અને તરત જ એ સમયની અંદર એક પરિવારજન નાનકડી દીકરીમાં આવીને નવકાર કરે. પચખાણ પાળે છે ને મનની અંદર એક નાનકડી ટીપ લાગે છે કે ઉપવાસ તો કર્યો, પણ એક નવકાર માટે પણ મારે બીજાના ભરોસે રહેવાનું. પરિવારજનના વડીલોને વિનંતી કરી કે મારે કોઈ મુનિ ભગવંતની પાસે જવું છે ને નવકારને જીવંત કરવો છે, નવકારને કંઠસ્થ કરવો છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં હું જ્યારે પણ ઉપવાસ વગેરે કરું ને ત્યારે મને કોઈ વાંધો ન આવે. પ્રભુના શાસનના વાર્તાને શીખવાની કેવી મજાની કળા જેના ભીતરમાં. પહેલી વાર નવકાર મહામંત્રનું સ્મરણ કર્યું છે, અને ત્યાર પછી શાસનની સાથે એવા કનેક્ટ થયા છે. ગુરુ ભગવંતના પ્રવચનોને સાંભળ્યા છે, અને ગુરુ ભગવંતના પ્રવચનોને સાંભળતા સાંભળતા એકવાર ગુરુ ભગવંતના પ્રવચનના માધ્યમથી વાત સાંભળી. અન્ય ધર્મની અંદર જઈએ ને તો કદાચ પરમાત્માના સેવક બની શકાય. આ જીન શાસન તમને સૌથી મોટી પ્રાયોરિટી એ આપે છે, તમે સ્વયં પણ ભગવાન બની. અને પ્રાય 15 કે 16 વર્ષની ઉંમરની અંદર વીરા સ્વામીને મનની અંદર એક વિચાર આવ્યો છે કે જો ભગવાન બનવાની પ્રાયોરિટી જે ધર્મ આપતો હોય ને, તો એ ધર્મના માર્ગે મારે આગળ વધવું જોઈએ. અને મનની અંદર નિશ્ચય કર્યો છે કે મારે હવે દીક્ષા લેવી. યોગ્ય ગુરુ ભગવંતની દેખરેખ ચાલુ કરી. પરિવારજનોએ 2-3 ગુરુ ભગવંતના નામ આપ્યા, અને એની અંદરથી એક ગુરુ ભગવંતની વિશેષતા, એ ગુરુ ભગવંતનો જીવન વૈભવ વીરા સ્વામીને ભીતરની અંદર દિલમાં બેસી ગયો. અને એ ગુરુ ભગવંતનું નામ હતું પ્રશાંત મૂર્તિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય પ્રભવચંદ્ર શ્રીફળજી. મુંબઈની અંદર પોતે બેઠેલા છે, અને પરિવારજનોએ સમાચાર આપ્યા કે તું જે ગુરુ ભગવંતને શોધે છે ને, એ અમદાવાદમાં બેઠે. અમદાવાદની કીકા ભટ્ટની પોળની અંદર એ આચાર્ય ભગવંત બિરાજમાન છે. તારે મળવું છે ને તો ત્યાં સુધી. અને એ સમયની અંદર ગુરુ ભગવંતની પાસે જવાની ના નથી, પણ પરિવારજનોને વીરા સ્વામીની સાથે એટલો પ્રેમ થઈ ગયો છે કે વીરા સ્વામી દીક્ષા લે ને એની અંદર પરિવારજનો રાજી નથી. એટલે વીરા સ્વામીને સંસારની અંદર રાખવા માટે કરી, અને પરિવારજનોએ બહુ પ્રયત્ન કરે. આચાર્ય ભગવંત જ્યારે જ્યારે પણ પોતાના નાનપણની વાતો કહેતા ને, ત્યારે પરિવારને યાદ કરતા એવું ચોક્કસ કહેતા કે મારા જીવનની અંદર દીક્ષા ન આપે અને હું પરિવારની સાથે જોડાયેલો રહું. એ સમયની અંદર 1955-1956 એ કાળની અંદર આચાર્ય ભગવંતને પ્રાય 7 થી 8 મહિનાની અંદર 100 થી વધારે મૂવી થિયેટરમાં જઈને બતાવે, સિનેમા બતાવે કે તું કોઈ પણ કારણે, પણ જેનો જન્મ જ પ્રભુ શાસન માટે થયો હોય ને, આટલા બધા રાગ વૈભવની વચ્ચે પણ કહેવાય ને કે કમળ જેમ કાદવની અંદર ખીલી ઉઠે. એમ છેલ્લે તો એક જ વાત કરી, આચાર્ય ભગવંત પ્રભવચંદ્ર શ્રી મહારાજાને મળવું છે, અને જ્યાં સુધી ગુરુ ભગવંતને ન મળવું ને ત્યાં સુધી ઘીનો મૂળથી ત્યાગ કરે. ધીરે ધીરે પરિવારજનોએ અનુમતિ આપી, અને એક વખત મુંબઈથી નીકળી અને આવી પહોંચ્યા અમદાવાદની અંદર. પોળની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. કીકા ભટ્ટની પોળની અંદર બેઠેલા પ્રશાંત મૂર્તિ આચાર્ય ભગવંત પ્રભવચંદ્ર શ્રીફળજી મહારાજાના ચરણોમાં જઈ અને વંદના કરી. અને વંદના કરીને બહુ નમ્રતાના ભાવથી કહ્યું છે કે સાહેબ, યોગ્યતા દેખાતી હોય ને તો સંયમ ધર્મ પ્રદાન કરો. ગુરુ ભગવંતના ગુરુકુલ વાસને સેવન કરતા કરતા જેમનો ગુરુકુલ વાસ જીવંત થયો, ગુરુ ભગવંતની જબરદસ્ત કૃતિની અનુગ્રહ દ્રષ્ટિ અને કરુણા દ્રષ્ટિ વર્તી, અને એ સરસ મજાનો દિવસ એટલે કે કીકા ભટ્ટની પોળની અંદર પ્રશાંત મૂર્તિ પ્રભવચંદ્ર શ્રીફળજી મહારાજા, સાથે સાથે લાભસુરી મહારાજા, સાથે સાથે ન્યાયસુરી મહારાજા, અને સાથે સાથે ચંદ્રસુરી મહારાજાના મંગલકારી સાનિધ્યની અંદર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતનો, જેમનો આજનો આ ગુણાનુવાદનો દિવસ છે, એ કીકા ભટ્ટની પોળની અંદર વીરા સ્વામીની અંદરથી સંયમ જીવનનો સ્વીકાર કરી અને બન્યા પૂજ્ય મુનિરાજ હેમ પ્રભવ વિજયજી મહારાજ.
શાસનની અદ્ભુત કોટીની સેવા, શાસનની અદ્ભુત કોટીની ભાવધારાની અંદર ગુરુચરણ શૈલી બની અને જે જીવંત થઈ ગયા એવા આ ગુરુ ભગવંતને આજના દિવસે નજર સમક્ષ લાવવા કહેવાય કે બ્રાહ્મણ પરિવારની અંદર અને બ્રાહ્મણ પરિવારની સૌથી મોટી વિશેષતા રહી છે આજની શાસનની. જે સમયની બ્રાહ્મણ કુળના એક સમયના અહંકારી પણ જેને કહી શકાય, પણ જયારે પ્રભુ શાસનથી અટ્રેક્ટ થયા છે ને ત્યારે ગુરુ ગૌતમ સ્વામી મહારાજ જેની શાસનને મળ્યા છે. એ જ બ્રાહ્મણ કુળના હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ જયારે આ પ્રભુ શાસનને સમર્પિત થયા છે ને 1444 ગ્રંથના રચયિતા હરિભદ્ર સુરી મહારાજા મળ્યા છે. અને કહી શકાય કે બ્રાહ્મણ કુળના એ વીરા સ્વામી જયારે આજની શાસનની પાટને સમર્પિત થયા છે ત્યારે ભોપાલ તીર્થોદ્ધારક, ગિરિ વિહાર પ્રેરક, ગિરિરાજના આજીવન ચરણ સેવી જથ્થાધિપતિ હેમપ્રભ સુરીશ્વરજી મહારાજા મળ્યા. એમના જીવનની, એમના શાસન પ્રભાવનાની અને એમના સમાધિ મૃત્યુની બહુ સરસ મજાની અદ્ભુત વાતો આપણને મનોજભાઈ ચેન્નઈની અંદર બેઠા છે, પણ આજે આ માધ્યમથી આપણી બધાની વચ્ચે જીવંત છે. સરસ મજાની એ જીવન વૈભવને લઈને આવી રહ્યા છે. એક સરસ મજાનું પદ લેવાય અને સાથે સાથે મનોજભાઈ એક સરસ મજાની ગુરુદેવની જીવન વાતોને જીવંત કરે. સાથે મળીને જોડાઈએ. મનોજભાઈ. प्रशांत मूर्ति, अद्भुत स्फूर्ति, महामंत्र आराधक, सहायक बनते सभी साधु के अखंड करुणाधारक, परम योगी और प्रसन्न मूर्ति, परम तत्व के साधक, वंदन है आचार्य श्री हेम प्रभा सूरी गुरु नायक। क्या अद्भुत जिनका जीवन और क्या अद्भुत जिनकी दीर्घ दृष्टि कि आसमान को क्या पता कि वो कितना ऊंचा है, आसमान को क्या पता कि वो कितना ऊंचा है, उसे तो आदत है बरस जाने की, समंदर को क्या पता कि वो कितना गहरा है, उसे तो आदत है छलक जाने की। ये सत्य का सूरज है, हमारे गुरुदेव वो सत्य का सूरज है जो कभी ढल नहीं सकता। इन्हें तो आदत है शासन प्रभावना के माध्यम से जिन शासन को हर जगह रोशन बनाने की। क्योंकि आज भी जब चित्रपटल पर हम गुरुदेव को देखते हैं तो देखो कि इनके नजरों करम का असर देखिए और समता से झलकता जिगर देखिए। है मेरे गुरुदेव की यही तो कसर कि मेरे गुरुदेव बैठे जहां वहां जन्नत देखिए, वहां जन्नत देखिए। आइएगा निवेदन करेंगे अंकुर भाई से कि सुंदर पदों के माध्यम से ये हमको इस भावधारा के अंदर जोड़ेंगे और जिसके पश्चात हम अंकुर भाई की इन पदों को सुनने के बाद में इस गुणानुवाद की भावधारा में आगे बढ़ेंगे। आइएगा निवेदन करेंगे अंकुर भाई शाह जो हमारे साथ से जुड़ रहे हैं। આજે એમને કરેલા ઉપકારોને યાદ કરવાના છે। રાત દિવસ ઉપકારો તારા યાદ આવે છે। રાત દિવસ ઉપકારો તારા याद रात चमकता लाख सितारा हो, रात चमकता लाख सितारा याद रात दिवस उपकारो तारा याद तो माफ करीने मारो सहज स्वीकार કર્યો છે। એ તો માફ કરીને મારો
સહજ સ્વીકાર કર્યો છે, પણ મુજને અપરાધો મારા યાદ બહુ આવે. પણ મુજને अपराधो मारा, पण मुझे अपराधो मारा याद रात दिवस उपकारो तारा याद हो रात दिवस उपकारो तारा याद તારી યાદમાં ખૂબ રહ્યો છું, ત્યારે તું મળ્યો છે. તારી યાદમાં ખૂબ રહ્યો છું, ત્યારે તું મળ્યો છે. કોક દિવસ આશો તારા યાદ બહુ આવે. હો રાત દિવસ ઉપકારો તારા યાદ બહુ આવે. रात चमकता चांद सितारा हो, रात चमकता चांद सितारा याद बहू આવે છે. कुंवर रात दिवस उपकारो તારિયા કરુણાની ધારા યાદ બહુ આવે છે. હો રાત દિવસ ઉપકારો તારા યાદ બહુ આવે. આગળ એ જ ભાવધારામાં, એ જ ગુણાનુવાદની ભાવધારામાં, એ જ ગુરુ ભક્તિમાં આપણે મનોજભાઈ અને ભાવિકભાઈની સાથે જ ભાઈ हम तो बेफिक्री से चल रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। गुरुदेव, दिल को है दिलासा कि सर पर आपका हाथ है। जीवन के अंदर वो कहते हैं कि योगी योग में मस्त रहता है और भोगी भोग में मस्त रहता है, लेकिन एक अंत में रोता है और एक अंत में हंसता है। योगी पुरुष थे परम पूज्य आचार्य हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराजा, जिनका जीवन अद्भुत तो जिनकी समाधि भी अद्भुत। आज तक भले ही मृत्यु का अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे मृत्यु को देखा है। वो मित्र हो, परिवार हो, समाज से हो, पूछते हैं कि सब कुछ तो अच्छा था, अचानक से क्या हो गया। उनके आखिरी समय के भाव कैसे थे, मन के अंदर बात क्या थी, वो क्या शब्द कहकर गए, क्या उनके भाव थे, वो पूछते भी हैं। लेकिन समाधि मरण जिसको कहते हैं, वो एक योगी पुरुष को प्राप्त होती है। अपने गुरुदेव आचार्य हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराजा, उनको मिली वो समाधि मृत्यु, वो शुद्धि, जागृति और वो आनंद के साथ में भी अपने अंतिम पलों को जिन्होंने निभाया है। गुरुदेव का
लास्ट दिन का टाइम टेबल यानी कि चैत्रवदी नवमी का टाइम टेबल भी जानने जैसा है। सुबह खूब उल्लास के साथ में गुरुदेव ने राई प्रतिक्रमण की आराधना की। आराधना करने के बाद में शुभ मुहूर्त के अंदर वहां से विहार करके लोढ़ा धाम पहुंचे। लोढ़ा धाम पर सूर्य मंत्र की नवकाशी की आराधना की और वहां से सिमंदर स्वामी की भक्ति की, मानो जैसे उन्हीं के पास में जाना हो। सिमंदर स्वामी की भक्ति करके सूर्य मंत्र की आराधना बड़ी स्वस्थता और प्रसन्नता पूर्वक की आराधना करने के बाद में अपने सभी भक्तों को वासक्षेप किया। जिन जिन लोगों ने गुरुदेव के हाथों से वासक्षेप लिया है ना, कि धन्य वो शीश है, धन्य वो शीश है जिस पर गुरुदेव ने रखा हाथ, एक पल में हो जाती मन की नगरी आबाद, लगे त्योहारों संग मेरे गुरुदेव के संग हर दिन रात, सबसे अलग निराली है गुरुदेव की हर एक बात। और जिनकी सेवा भक्ति में नित्य रहने वाले परम पूज्य आचार्य विज्ञान प्रभु श्री महाराज, जिन अपने हाथों से गुरुदेव को गोचरी करा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को कहाँ पता था कि वो आखिरी गोचरी करा रहे हैं। इतनी अद्भुत सेवा गुरुदेव की जिन्होंने कई वर्षों तक की। वो कहते हैं ना कि कर्म की भूमि पर ही किस्मत के फूल खिलते हैं, नसीब जब बुलंदी पर हो तब अपने गुरुदेव की सेवा भक्ति करने के ये अवसर मिलते हैं। अद्भुत सेवा, अद्भुत शासन प्रभावना जिन गुरुदेव के शिष्यों ने भी की। हर एक शिष्य गुरुदेव के निकट था। तब गोचरी वापरने के बाद में एक छोटे शिष्य ने मस्ती के मूड में कहा कि गुरुदेव ये 32वीं मुझे दे दो। और गुरुदेव ने कहा कि हाँ ले लो। गुरुदेव ने कुछ ही पल में ये शब्द कहे कि आज हवा अच्छी बह रही है, मैं जा रहा हूं। दोनों हाथों से गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए विदाई ली। सभी शिष्यों ने अंतिम आराधना कराई। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी कि गुरुदेव के बिना हम क्या करेंगे, हम कैसे रह पाएंगे, विलाप करने लगे। बोरीवली वेस्ट मंडपेश्वर संघ में अंतिम यात्रा निकली और प्रायः लगभग 10,000 से ज्यादा दर्शनार्थी उस यात्रा में जुड़े। कि कहने वाले कहते हैं कि आया घोर कलिकाल है और भौतिकता के भार से यह धरती बड़ी बेहाल है। आज का यह युग बड़ा भले विकृत और विकराल है, लेकिन ऐसे युग में भी आचार्य हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब का जीवन सबको लगता एक मिसाल है। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में चारित्र की अच्छी पालना की, अपने गुरु की जिन्होंने सेवा भक्ति की, बड़े साधु साध्वी भगवंतों की जिन्होंने भैयावच की भी और कराई भी, हजारों साधर्मिकों की जिन्होंने भक्ति करवाई, दीन अनाथ गरीब की अनुकंपा की, अनेक पशु पक्षियों की जीव दया कराई, कैंसर के मरीजों को जिन्होंने शांता पहुंचाई हो, ऐसे महान आत्मा निकट मोक्षगामी विदेहगामी हो सकते हैं। सच में धन्य गुरुदेव, धन्य देवाधिदेव और धन्य जिन शासन। आज प्रथम गुणानुवाद पर इतना संकल्प करना है कि गुरुदेव आज नहीं है, गुरुदेव आज नहीं है, उनके उपकारों को जाने। श्रद्धांजलि यही सच्ची कि उनके सिद्धांतों को माने, सारे जग को जगमग कर दे, सारे जग को जगमग कर दे, ज्योति जिनके ज्ञान की। मना रहे हैं आज प्रथम पुण्यतिथि, ऐसे गुरु महान की, ऐसे गुरु महान की। निवेदन करेंगे अंकुर भाई से अंतिम पदों के माध्यम से। आइए गुणानुवाद को हम निवेदन इच्छा छे मारी तारा जेवू थावू, संयम स्वीकारी मुक्ति पावू, बन जाऊं
तारो ओ गुरुवर करुणा निधान स्वासोनी माया समरू तारो हो गुरुवर करुणा सुहासोनी माया समरू स्वासोनी माया समरू संतोनी सेवा करतो रहूं छूं चरणों मस्तक धरतो रहूं छूं संतोनी सेवा करतो रहूं छूं चरणों मस्तक धरतो रहूं छूं देवों को जोड़ी गुरुवर ओ गुरुवर धरे को जोड़ी गुरुवर ओ गुरुवर स्वासोनी माया समरू स्वासोनी माया समरू भालो मारो हाथ भटकी न जाओ जानो मारो हाथ भटकी न जाऊं तारो समझी मुझे आपी के चरणों स्वासोनी माया આગળ એ જ ભાવધારામાં ફરીથી આવી આપણે સાંભળીએ દાદાજી એ જ ગુણાનુવાદ સભાની અંદર જો કદાચ આ ગુરુદેવની નિશ્રામાં હોત બંધ કરેલી છે તો પૂજ્ય ગુરુદેવની નિશ્રામાં હોત તો આજે શું એનો અલગ જ કેટલાય ગુરુ ભક્તો ત્યાં પહોંચી ગયા હોય પણ આજે જ્યારે લોકો આ માધ્યમથી નિહાળી રહ્યા છે તો ખાસ કરીને કહીશ એમને એક એક સ્મરણને નજર સામે લાવે ખાલી 1 મિનિટ પણ એ ગુરુદેવની સ્મરણને યાદ કરશો ને તો પણ એવું લાગશે કે મને મારા ગુરુદેવ મારા હૃદયમાં છે બસ એ જ ભાવધારામાં આપણે ભાવિક ભાઈને અંતિમ પૂર્ણાહુતિ તરફ એક સરસ મજાનું વાક્ય છે ખાલી સુગંધ પહેરવાથી ફૂલ ન બની જવાય ખાલી સુગંધ પહેરવાથી ફૂલ ન બની જવાય સાથે સાથે ખરી પડવાની હિંમત પણ હોવી જોઈએ સિદ્ધાચલ ગિરિરાજના સાનિધ્યમાં અને એ ગિરી વિહારની પ્રાંગણમાં પ્રવેશ કરીએ ને
કોઈક પુણ્યાત્મા નમસ્કાર મહામંત્ર આવડતો હોય અને માત્ર એ ભોજનશાળામાં પ્રવેશ કરે અને ગુરુ ભગવંતનું આજે પણ સ્મરણ કરી લેતો હોય. ભોપાલ તીર્થોદ્ધારક એ ગુરુ ભગવંત જેમના શાસન પ્રભાવના કાર્યને નિહાળીએ ને તો કદાચ એવું લાગે કે આ પાઠ પરંપરાની અંદર એ કેસરસુરી મહારાજાએ જે એમને વારસો આપેલો ને એ સહી સલામત લાવ્યા. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ વિજ્ઞાન બ્રહ્મસુરી મહારાજા એમની અને ગુરુ ભગવંત સાથેની એક બહુ મજાની યાદગાર પળો યુટ્યુબમાં આપણે સર્ચ કરશો ને તો એક મળી જશે કે નાનકડું આચાર્ય પદવીનો પ્રસંગ છે. જ્યારે પોતાના શિષ્યને આજની શાસનની ગૌરવભરી પાઠની ઉપર બિરાજમાન કર્યા છે. સાહેબ નીચે બેઠા છે. આપણી પરંપરા છે ને કે આચાર્ય પદવી અપાય એટલે કે આચાર્ય ભગવંત નૂતન આચાર્યને વંદન. અને એ સમયની અંદર આચાર્ય ભગવંત ગચ્છાધિપતિ એમ પ્રભુશ્રીશ્વરજી મહારાજા બહુ સરસ મજાની વાત બોલ્યા છે કે મેરે ગુરુ भगवंत के द्वारा मुझे जो ये मिला है मैं आपको सकुशल सौंप रहा. બસ કહેવાય ને કે ગુરુ ભગવંતના એ શબ્દો આજે પણ જીવંત થાય. પોતાને જે કંઈ પણ ગુરુ કૃપાથી મળેલું હતું એ બધું જ પોતાના શિષ્યને પોતાની પાઠ પરંપરાને સહર્ષ રૂપે સમર્પિત કરી. ઓર અને મનોજભાઈએ જે વાત કરી કે સાહેબ એ છેલ્લા સમયની અંદર જયારે શિષ્ય પૂછે છે અને ગુરુ ભગવંત બોલે છે કે હવા અનુકૂળ છે, બસ હવે જવું છે. એ અગાસી તીર્થના મુનિ સુરત સ્વામી પરમાત્માની આચાર્ય ભગવંત યશોવર્મસુરી મહારાજ આદિ ઘણા બધા આચાર્ય ભગવંતોના સાનિધ્યની અંદર જેમને નિસરા પ્રદાન કરી, જેમને ઐતિહાસિક અંજન સલાકા પ્રતિષ્ઠાને પરિપૂર્ણ કરી અને એ ગુરુ ભગવંત ચાલ્યા તો કહેવાય છે કે મુંબઈથી નીકળ્યા અને મહાવિદેશ સુધી પહોંચ્યા છે. ગુરુ ભગવંત કદાચ આપણી વચ્ચે નથી, કારણ કે અસાર એવા સંસારની અંદર નિશ્ચિત કાંઈ જ નથી. નિશ્ચિત ખાલી એક જ છે કે આજે નહીં તો કાલે મૃત્યુ આવવાનું. એ મૃત્યુ આવે ને તો એ મૃત્યુને ખાલી સ્વીકારી લેવું છે કે મૃત્યુને સમાધિમાં મૃત્યુ બનાવવું છે એ આપણા પોતાની ઉપર આધીન હોય છે. એમાં આવા કોઈ ગુરુ ભગવંતના જીવન ચરિત્રની અંદર ઝાંખીએ, આવા કોઈ ગુરુ ભગવંતના જીવન ચરિત્રને જયારે આજના આ મંગલકારી અવસરે ખોલીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે જો જીવન આવું જોઈશું ને તો કદાચ ઇતિહાસના પાનાની અંદર અમર બની જઈશું. નહીં હોઈએ છતાં પણ લોકો યાદ કરશે, કહેશે કે ફૂલ ગયું પણ આજે એની સુગંધ કંઈક ભૂકી છે અને આ જગતની અંદર ફેલાઈ રહી છે. અને જો કાંઈ જ નહીં કર્યું હોય એ વાત ચોક્કસ છે કે આપણા ગયા પછી આપણો જ કોઈ વ્યક્તિ ખૂણામાં ઉભો રહીને એટલું ચોક્કસ બોલશે, સારું થયું ઝાડ ગયું અને જગ્યા છે. આ ગુરુ ભગવંતના માધ્યમથી, ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવના માધ્યમથી એમના જીવનને આજે જીવંત કરતા કરતા ચોક્કસ એક વાતને જીવંત કરી દઈએ. કેસરસુરી મહારાજાનો, પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ હેમપ્રભુશ્રી મહારાજાનો આજે વારસો મળ્યો છે. અત્યારે એમના વંશ વારસદારો મળ્યા છે. હજુ પણ એમના ચરણોમાં બેસીને પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ વિજ્ઞાન પ્રભુશ્રી મહારાજા એમના ચરણોમાં બેસી અને હજુ પણ એ જીવન જીવવાની કળાને જીવંત કરી સરસ મજાના ભાવથી, સરસ મજાની પૂજ્ય મુનિરાજ પ્રભા મહારાજા, પૂજ્ય મુનિરાજ પુંડરીક પ્રભા એટલે બંધુ મેળવી મહારાજની એક સરસ મજાની પ્રેરણા કરી અને આજે સાથે મળી અને સુરતથી અમારા કલ્યાણ મિત્ર અંકુરભાઈ, ચેન્નઈથી શાસન ગૌરવ એવા અમારા મનોજભાઈ ચેન્નઈ અને સાથે સાથે હું ભાવિક, આપણે દરેક સાથે મળી અને ઘરે બેઠા બેઠા પણ આજે જોડાયા છીએ. બસ એ ગુરુ ભગવંતના પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિ એમના જીવન વારસાને, એમના સંસ્કાર વારસાને, એમની લાઈવ પર્સનાલિટીને આપણે આપણા ભીતરની અંદર જીવંત કરીએ અને ફરી એ ગુરુ ભગવંતના સાનિધ્યમાં બેસવાનું સૌભાગ્ય મળે એવી ભાવનાને પ્રદર્શિત કરી પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ વિજ્ઞાન પ્રભુશ્રી મહારાજા અને પૂજ્ય બંધુ મેલડી વિજયજી મહારાજ જે આ સરસ મજાની પ્રેરણા કરી એને ભીતરમાં જીવંત કરી. જેની આજ્ઞા વિરુદ્ધ, પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાયું હોય તો ઈચ્છા નથી. કહે છે કે जिन शासन के पूर्वाचार्य
ग्रंथों में फरमाते हैं, करण करावन ने अनुमोदन सरिका फल निपजाते हैं। गुरुदेव की अनुमोदना करके, गुरुदेव की गुणानुवाद करके हमको भी लाभ उठाना है। और आज के ये गुणानुवाद के वीडियो को हमें लाखों हृदय तक पहुंचाना है, लाखों हृदय तक पहुंचाना है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो इच्छा विरुद्ध।